بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1495 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 221 تا 226۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، علی من، اس پر جو تنزل الشیاطین، شیاطین نازل ہوتے ہیں، تنزل وہ نازل ہوتے ہیں، علی کل افاک، ہر جھوٹ گھڑنے والے پر، اثیم گنہگار پر، یلقون وہ لگاتے ہیں، السمع اپنے کان شیطانوں کی طرف، واکثرهم اور ان میں کے اکثر، کاذبون جھوٹے ہیں، والشعراء اور شاعر، یتبعهم ان کی پیروی کرتے ہیں، الغاوون گمراہ لوگ۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہم کے بلا شبہ وہ، فی کل وادin خیال کی ہر وادی میں، یہیمون سرگرداں پھرتے ہیں، وانہم اور بلا شبہ وہ، یقولون کہتے ہیں، ما وہ بات جو، لا یفعلون وہ خود نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ دوسری بات، ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ تیسری بات، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں۔ چوتھی بات، وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ پانچویں بات، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ چھٹویں بات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارے پھرتے ہیں؟ ساتویں بات، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا یہ الزام تھا کہ پیغمبر کاہن ہیں، اور کاہن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ لوگ آتے ہیں، شیطان آتے ہیں اور آ کر کچھ آسمانی خبریں وغیرہ دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، هل انبئکم، کیا میں بتاؤں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ علی من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین دراصل کس کے اوپر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ یہ شیاطین کیوں ہی نبیوں کے پاس آئیں گے، رسولوں کے پاس آئیں گے، صالحین کے پاس آئیں گے، نیکوکاروں کے پاس آئیں گے، متقیوں کے پاس آئیں گے؟ ان کا تعلق تو ان کی طبیعت، ان کا مزاج تو برے لوگوں سے جوڑتا ہے، گنہگاروں سے جوڑتا ہے۔ ان شیطانوں کا تعلق، شیطان کو ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ شیطان کو گمراہی سے تعلق ہے، شیطان کا تعلق نافرمانوں سے ہے، شیطان کا تعلق جھوٹوں سے ہے۔ اس لیے شیاطین نبی پر نہیں اترتے، یہ اترتے ہیں جھوٹوں پر، صفاک قسم کے اور افاق قسم کے اور گنہگار قسم کے لوگوں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ سنی ہوئی باتوں کو ڈال دیتے ہیں اور اکثر وہ کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔
सुनी सुनी बातों को लाकर इन कायनों के पास डाल देते हैं, झूठों के पास, और वो लोग उसको बात को बतंगड़ बनाकर और उसमें मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने बयान करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। ये तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाकिन असीम से मुराद काहिन, ये जोतशी, ये फालगीर, ये रम्माल और ये धोखेबाज आमिल किस्म के जो लोग हैं, जो गैब दानी का ढोंग रचाते हैं लोगों में और गोल मोल लच्छेदार बातें बताकर लोगों की किस्मतें बताने की बातें करते हैं और सियाने बनकर जिनों और रूहों और मौकिलों के जरिए से लोगों की बीड़ी बनाने का कारोबार करते हैं। ये युल्कून समा, इसके दो मतलब बयान किए गए युल्कून समा। एक ये कि शयातीन कुछ सुनगुन लेकर अपने औलिया पर, दोस्तों पर इल्का करते हैं और उसमें थोड़ी सी हकीकत के साथ बहुत सा झूठ मिला देते हैं। दूसरा मतलब ये कि झूठे हैं काहिन शयातीन से कुछ बातें सुन लेते हैं और फिर अपनी तरफ से बहुत सा झूठ मिलाकर लोगों के कानों में फूंकते फिरते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, बाद लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहिनों के बारे में सवाल किया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी कोई हकीकत उनकी नहीं है। उन्होंने अर्ज किया लोगों ने, या रसूल अल्लाह, बाज़ औक़ात तो वो ठीक बात बता देते हैं, ऐसे मालूम होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ठीक बात जो होती है उसे कभी कभार जिन ले उड़ते हैं और जाकर अपने दोस्त के कान में फूंक देते हैं, फिर वो उसके साथ झूठ की बहुत सी आमिज़ज करके एक दास्तान बना लेते हैं। यहाँ एक बात तो ये बताई गई। दूसरी बात ये बताई गई कि वो शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, शायरों के बारे में एक बात बताई गई कि शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। यहाँ तो जाहिर बात है कि वो शायर लोग तो दुनिया में शायरी करते हैं, बहुत से शायर हैं, परेशान ना हो कि शायरों के बारे में कुरान मजीद में ऐसी बात बता दी गई, परेशान ना हो, गौर से सुने कि शेर शायरी दो किस्म की होती है। एक शेर शायरी वो है जिसमें बेहुदा बातें हो, लघु कलाम हो, फिस्को फुजूर की बातें उसके अंदर हो और कोई अच्छी बात उसके अंदर मौजूद ना हो और उससे उन अशार से सिवाय हैजान के और कुछ फायदा नहीं है, आखिरत का कोई फायदा नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत जिन अशार से नहीं आती, लघु किस्म के बेकार किस्म के अशार जिसमें गुलू हो, लघु हो। जाहिर बात है क्या है, ये इस शेर में वो इन शायरों से मुराद यही है, इसी किस्म के शायर हैं जिनकी पैरवी जो लोग करते हैं वो गुमराह लोग करते हैं। वरना तो फी नफ्सिही शेर व इन्ना मिन अश्शारि लहिक्मा, शेर में हिकमत होती है, शेर के अंदर हिकमत होती है। वही इन्ना मिन अश्शारि लहिक्मा, शेर में हिकमत की बातें बहुत आपने देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े शायर लोग गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल को लीजिए, बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी बयान की हैं कि एक शेर में एक किताब की बात को या उन्होंने बता दी। बहुत अमीक और गहराई की बातें वो एक एक शेर में बयान कर जाते थे। बहुत से हमारे शुआरा गुजरे हैं जिन्होंने अच्छी बातें की, जिन अशार में नात है रसूलुल्लाह की, ऐसे अशार जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान की गई, अल्लाह ताला तबारक व तआला की मारिफत की झलकियाँ उन अशार में हैं। और ऐसे अशार जिन अशार में इस्लाही बातें हो, माशरे की इस्लाह उनके अंदर हो, ऐसे अशार जिनसे आदमी के दिल में तकवा पैदा होता हो, आदमी झूम जाता हो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत। जाहिर बात है कि ऐसे शायरों की इजाजत है और जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अशार पढ़ा करते थे। यही वजह है कि जब ये आयत नाजिल हुई और शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन, तो बहुत से बड़े बड़े सहाबा, हज़रत हस्सान बिन साबित जैसे सहाबा, वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोते हुए आए और अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किस्म की अशार नाज़िल में। प्यारे पैगंबर ने उसकी वजाहत फरमाई कि ये शेर से मुराद वो शेर नहीं। और यही वजह है कि फी नफ्सी शेर शायरी कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर चीज़ अपनी नफ्स में जो है वो ख़राब उस वक्त होती है जिसके अंदर खराबी मौजूद हो। वो शुअरा यत्तबिउहुमुल गाऊन कहकर ये बात बता दी गई, शायरों की जो पैरवी है वो गुमराह लोग करते हैं। और शायर लोग क्या करते हैं, अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारे मारे फिरते हैं। यानी शायरों का जो बेधड़क शायर होते हैं, जिनके शेर में इस्लाह नहीं होती, बिगाड़ और फसाद होता है, सिर्फ बुराई होती है, खुराफात होते हैं, वो तो गुमराही के दलदल में फंसे हुए होते हैं। गुमराहों की और गुमराही की वादियों में सर मारे फिरते रहते हैं वो लोग। वअन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून,
اور ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بتا دی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق کہانت سے نہیں ہے۔ آپ کاہن نہیں ہیں، آپ ساحر نہیں ہیں، آپ مسحور نہیں ہیں، آپ شاعر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں یہ بھی بات بھی بتا دی کہ وما علمنہ الشعر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر نہیں بنایا، وما ينبغي له، اور آپ کے لائق بھی نہیں کہ آپ شاعر بنیں۔ رسول اللہ کے مزاج مبارک کو شعر و شاعری سے سرے ہی سے مناسبت نہیں تھی، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے شعر شاعری کبھی نہیں کی۔ چنانچہ معتبر روایات میں آیا کہ کوئی شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یاد نہیں تھا۔ دوران گفتگو کبھی کسی شاعر کا کوئی ایک آدھ اچھا شعر زبان مبارک پر آ جاتا تھا، وہ بھی غیر موزوں ہوتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاعر نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ کے زیبا تھا کہ آپ شاعر بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔